30 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं तो सड़क पर नहीं चलेंगे टोटो अर्थात ई रिक्शा। ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने के लिए अब प्रशासन सीधे सड़क पर उतर गया है। आसनसोल के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर यानी MVI और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी अंतर्गत न्यामतपुर सब ट्रैफिक गार्ड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर अवैध ई रिक्शाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। यह अभियान कुल्टी के न्यामतपुर मोड़ पर चलाया गया, जहां सड़क से गुजर रहे सभी ई रिक्शा चालकों के कागजातों की बारीकी से जांच की गई। जांच में सामने आया कि अधिकांश ई रिक्शा बिना किसी वैध रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। प्रशासन ने ई रिक्शा चालकों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि 31 दिसंबर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है। निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो MVI और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में वाहन जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार गुरुवार शाम इस अभियान के दौरान करीब 6 ई रिक्शा जब्त कर न्यामतपुर पुलिस चौकी में जमा किए गए। कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और अन्य ई रिक्शा चालकों में भी चिंता देखी गई। आज की इस कार्रवाई में आसनसोल MVI इंस्पेक्टर सार्विक दास, न्यामतपुर सब ट्रैफिक गार्ड के प्रभावी अधिकारी शिवनंदन दुबे सहित ट्रैफिक व पुलिस विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। प्रशासन का कहना है कि बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे ई रिक्शा न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि यात्री सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और दुर्घटना नियंत्रण के लिए भी गंभीर खतरा बन चुके हैं। आने वाले दिनों में इस तरह के अभियान और तेज किए जाएंगे। ई रिक्शा चालकों के लिए प्रशासन का सख्त संदेश, नियमों का पालन करें नहीं तो कार्रवाई तय। हम लोग कहाँ से बनाएंगे? आपको फाइन किया जा रहा है, आपको फाइन किया जा रहा है। गाड़ी चलेगा नहीं तो फिर बनाएंगे कहाँ? आप पहले बनाइए एप्लीकेशन सर, वहाँ पे दिया हुआ है। आप चलिए आपको किसान रोड में चलिए, वहाँ সিএমের প্রচেষ্টা যে টোটোগুলো রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আসেনি আজ পর্যন্ত, সেই টোটোগুলোকে আস্তে আস্তে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় এনে মেনলি আমরা বলবো ই রিক্সা। টোটোটা আনঅ্যাপ্রুভড মডেল, ই রিক্সাটা অ্যাপ্রুভড মডেল। অ্যাপ্রুভড মডেল বহু আছে যেগুলো আমাদের রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আসেনি, সেগুলোকে আস্তে আস্তে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য একটা অনারেবল সিএমের প্রচেষ্টা। এটার জন্য আমাদের ক্যাম্পেনিং বহুদিন ধরে শুরু হয়েছে, প্রায় 2 মাস ধরে আমরা ক্যাম্পেনিং করছি। আগামী বৃহস্পতিবার ওসি সাহেব এখানে আছেন, উনি একটা ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেছেন আমরা TTN পোর্টালে রেজিস্ট্রেশনের জন্য, এবং যে অ্যাপ্রুভড মডেলগুলো বাহনে রেজিস্ট্রেশন হবে তাদেরকেও যথাযথ সাহায্য করবার জন্য ওসি সাহেবের সহায়তায় আমরা এখানে একটা ক্যাম্প বৃহস্পতিবার দিন অর্গানাইজ করব। এবং আপনাদের মিডিয়ার কাছে অনুরোধ, এটা একটু যদি প্রচার করে দেন যে এখানে একটা ক্যাম্প হচ্ছে টোটো রেজিস্ট্রেশনের জন্য, আমাদের খুব উপকার হবে। আজকে স্যার কি কোনো টোটোকে আটক করা হয়েছে? কয়েকটি টোটোকে ইন্টারসেপ্ট করেছি। ইন্টারসেপ্ট হয়তো শব্দটা বলা ভুল হচ্ছে, আমরা এগুলোকে ধরেছি, ধরে এগুলোকে রেজিস্ট্রেশন প্রসেসের মধ্যে আমরা নিয়ে আসবো। কোনো রূপ জরিমানা এদেরকে করা হচ্ছে না, কোনো রূপ ফাইন করা হচ্ছে না, কেবলমাত্র রেজিস্ট্রেশন করবার জন্য এগুলোকে রাখা হয়েছে, যাতে তাদের মধ্যে একটা ছাড় আসে। কারণ আমরা বহুদিন ধরে বলে বলে সেরকম ফল পাইনি, রেজিস্ট্রেশন তারা হয়তো করতে আগ্রহী হয়নি, কিন্তু গাড়িগুলো ধরা থাকলে তাদের মধ্যে একটা উৎসাহ আসবে কি গাড়িগুলোকে রেজিস্ট্রেশন করে নিই। যার জন্য এগুলোকে 6টি টোটো আজকে এখনও পর্যন্ত ধরা হয়েছে। আমরা এটাকে আগামী কালকের মধ্যেই রেজিস্ট্রেশন করে পুরো প্রসেস কমপ্লিট করে এই টোটোগুলো তখন রাস্তায় চলবার উপযোগী হয়ে রাস্তায় চলতে শুরু করব। স্যার আপনার পরিচয়টা বলে দিন। আমি সাগনিক দাস, বর্তমানে মোটর ভেহিকল ইন্সপেক্টর নন টেকনিক্যাল হিসেবে আসানসোল হেডকোয়ার্টারে কর্মরত। থ্যাংক ইউ। टाइम के अंदर तो आप लोग ऐसे तो नहीं कीजिएगा।
टाइम के अंदर बोला गया टाइम दिया हुआ 30 तारीख तक, ठीक है, बना लीजिएगा, उसके बाद आप पकड़िएगा, हम लोग भी पूछेंगे। अभी तो बनाने का डेट अभी पीछे, अभी 13-14 दिन बचा हुआ है ना सर, उसके अंदर आप पकड़ लेंगे तो हम लोग कहाँ से बनाएंगे? आपको फाइन किया जा रहा है, आपको फाइन किया जा रहा है। गाड़ी चलेगा नहीं तो फिर बनाएंगे कहाँ? आप पहले बनाइए एप्लीकेशन सर, वहाँ पे दिया हुआ है, आप चलिए आपको शिक्षा रोड में चलिए, वहाँ সিএমের প্রচেষ্টা যে যেই টোটোগুলো রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আসেনি আজ পর্যন্ত, সেই টোটোগুলোকে আস্তে আস্তে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় এনে মেনলি আমরা বলবো ই রিক্সা, টোটোটা আনঅ্যাপ্রুভড মডেল, ই রিক্সাটা অ্যাপ্রুভড মডেল। অ্যাপ্রুভড মডেল বহু আছে যেগুলো আমাদের রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আসেনি, সেগুলোকে আস্তে আস্তে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য একটা অনারেবল সিএমের প্রচেষ্টা। এটার জন্য আমাদের ক্যাম্পেনিং বহুদিন ধরে শুরু হয়েছে, প্রায় 2 মাস ধরে আমরা ক্যাম্পেনিং করছি। আগামী বৃহস্পতিবার ওসি সাহেব এখানে আছেন, উনি একটা ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেছেন আমরা টিটিএন পোর্টালে রেজিস্ট্রেশনের জন্য, এবং যে অ্যাপ্রুভড মডেলগুলো বাহনে রেজিস্ট্রেশন হবে তাদেরকেও যথাযথ সাহায্য করবার জন্য ওসি সাহেবের সহায়তায় আমরা এখানে একটা ক্যাম্প বৃহস্পতিবার দিন অর্গানাইজ করব। এবং আপনাদের মিডিয়ার কাছে অনুরোধ, এটা একটু যদি প্রচার করে দেন যে এখানে একটা ক্যাম্প হচ্ছে টোটো রেজিস্ট্রেশনের জন্য, আমাদের খুব উপকার হবে। আজকে স্যার কি কোনো টোটোকে আজকে আমরা আটক করা হয়েছে? কয়েকটি টোটোকে ইন্টারসেপ্ট করেছি। ইন্টারসেপ্ট হয়তো শব্দটা বলা ভুল হচ্ছে, আমরা এগুলোকে ধরেছি, ধরে এগুলোকে রেজিস্ট্রেশন প্রসেসের মধ্যে আমরা নিয়ে আসবো। কোনো রূপ জরিমানা এদেরকে করা হচ্ছে না, কোনো রূপ ফাইন করা হচ্ছে না, কেবলমাত্র রেজিস্ট্রেশন করবার জন্য এগুলোকে রাখা হয়েছে, যাতে তাদের মধ্যে একটা ছাড় আসে। কারণ আমরা বহুদিন ধরে বলে বলে সেরকম ফল পাইনি, রেজিস্ট্রেশন তারা হয়তো করতে আগ্রহী হয়নি, কিন্তু গাড়িগুলো ধরা থাকলে তাদের মধ্যে একটা উৎসাহ আসবে কি গাড়িগুলোকে রেজিস্ট্রেশন করে নিই। যার জন্য এগুলোকে 6টি টোটো আজকে এখনও পর্যন্ত ধরা হয়েছে। আমরা এটাকে আগামী কালকের মধ্যেই রেজিস্ট্রেশন করে পুরো প্রসেস কমপ্লিট করে এই টোটোগুলো তখন রাস্তায় চলবার উপযোগী হয়ে রাস্তায় চলতে শুরু করব। স্যার আপনার পরিচয়টা বলে দিন। আমি সাগনিক দাস, বর্তমানে মোটর ভেহিকেল ইন্সপেক্টর নন টেকনিক্যাল হিসেবে আসানসোল হেডকোয়ার্টারে কর্মরত। থ্যাংক ইউ।